இந்த நாளிலே என்ன காரியத்தை பிரசங்கிக்க வேண்டும் என்று ஜெபித்துக் கொண்டிருந்த நேரத்தில் ஒரே ஒரு வார்த்தை என்னுடைய காதுல கேட்டுட்டே இருந்துச்சு. आज के दिन में क्या बातों को लेके मैं प्रचार करूं करके सोच के प्रार्थना करने के समय एक ही वचन परमेश्वर ने मेरे मन में डाला. நோவாவின் நாட்கள் சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை நான் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன். नूह का समय करके ऐसा एक बातों को मैंने सुनते गया. சோ நான் வேதத்துல அதை குறித்து நான் பார்க்க ஆரம்பித்தேன். बाइबल से उस बातों के बारे में मैं देखने लगा. நான் சில நேரங்கள்ல இங்க சர்ச்சில் நான் பண்ணியிருக்கேனான்னு தெரியாது, மீட்டிங்ல நோவாவின் நாட்களில் நடந்தது போல மனுஷகுமாரனின் நாட்களிலும் நடக்கும்ன்ற காரியத்தை நான் சொல்லியிருக்கிறேன். अनेक मीटिंग्स में मैं इस बातों को प्रचार किया हूँ. पता नहीं मैं कलीसिया में किया कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन नूह का समय में कैसा हुआ वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आगमन में भी होगा करके वचन में लिखा है. நாம் நோவாவின் கதைகளை அறிந்திருக்கிறோம். हम लोग नूह का कहानी को घटनाओं को हम लोग जानते हैं. நோவாவுடைய காலத்துல ஒரு பெரிய அழிவு வந்துச்சு. नूह का समय में एक बहुत बड़ा नष्ट आया करके हम लोग को मालूम है. நஷ்டம் வர்ற நேரத்துல ஜனங்கள் உணராதிருந்தார்கள். उस नष्ट उस समय आने के समय लोग एकदम उन लोग सोच में नहीं थे. முக்கியமான காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஃபெயிலியர் का காரியம் இதுதான். खास यही बात है हम लोग के जीवन में हार का कारण ऐसे ही है. வரப்போற காரியத்தை குறித்து தேவ எச்சரிப்பு நம்முடைய வாழ்க்கையில உண்டு. आने वाला समय के दंड के बारे में परमेश्वर चेतावनी हम लोग के जीवन में दिए हैं. கவனமா கவனிங்க, ध्यान से सुनिएगा. வரப்போற தண்டனை, வரப்போற அழிவை குறித்து ஆண்டவர் எச்சரிப்பு கொடுத்திருக்கிறார். आने वाला दंड का प्रति, आने वाला नष्ट का प्रति परमेश्वर ने पहले ही हम लोग को चेतावनियां दे चुके हैं. வேதத்துல எழுதப்படாத எந்த ஒரு காரியமும் உலகத்துல நடக்கல. बाइबल में नहीं लिखा हुआ कुछ भी बातें इस दुनिया में नहीं हो रहा है. வேதத்துல எழுதப்பட்ட காரியங்கள் எச்சரிப்பின் சத்தங்கள் தான் இன்னைக்கும் உலகத்துல நடந்துட்டு இருக்கு. वचन में लिखा हुआ सारे चेतावनियां का बातें आज पूरा दुनिया में होते हुए हम लोग देख पा रहे हैं. ஆனா எச்சரிப்பின் காரியங்களை நம்ம என்ன செய்றோம்னா எச்சரிப்பு பெறறதில்ல, அதை ரொம்ப லைட்டா எடுத்துறோம். हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर का चेतावनियों का वचन को हम लोग बहुत ऐसे आसान से हम लोग ले लेते हैं, अनसुना कर लेते हैं. வசனம் தெளிவாக நம்மை எச்சரிக்கிறது. वचन स्पष्ट रीति से हमें चिताता है. அதாவது புதிய ஏற்பாடு, பழைய ஏற்பாட்டில இருந்து நீங்க புதிய ஏற்பாடு வரை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எனக்கு என்ன பொறுத்தவரையில வேதத்துல எச்சரிப்பு தான் ஜாஸ்தி. हम लोग पुराना नियम से लेके नया नियम तक हम लोग पढ़ के देखने के समय मैं सोचता हूँ चेतावनी के बातें बहुत पाए जा रहा है. और 1 கொரிந்தியர் 10வது அதிகாரம், पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय, அதுல 7வது வசனம் 11வது வசனத்தை படிங்க பாப்போம். पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 7 और 10 को पढ़ेंगे. और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे. और नीचे 11 वचन. परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं. देखिएगा, इन सब बातें उन पर पड़ी, இந்த காரியங்கள் அவர்கள் மேல் வந்தது. इसमें ऐसा लिखा है, इन सब बातें उन लोगों के ऊपर आया. இவைகள் நமக்கு எச்சரிப்பாக எழுதப்பட்டுள்ளது. इस सब बातें हमारा चेतावनी के लिए लिखा हुआ है. பழைய ஏற்பாட்டில் எழுதப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களும், நிறைய காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு दृष्टांतங்களாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஏன் சொன்னா நமக்கு எச்சரிப்பு உண்டாகும்படி. पुराना नियम में लिखा हुआ सारे बातें हमारा जीवन के लिए दृष्टांत के रूप में लिखा गया है, क्योंकि हमारा जीवन को चिताने के लिए. अनेक நேரத்துல வசனத்தை நம்ம அப்படியே படிச்சிட்டு போயிடுறோமே தவிர அந்த எச்சரிப்பின் சத்தத்தை எடுத்துக்கிறது இல்ல. हम लोग अनेक समय में क्या करते हैं, वचन को ऐसे ही पढ़ के पार हो जाते हैं, उस चेतावनी के बातों को जीवन में नहीं लेते हैं. One of the wonderful prophet, அந்த ப்ராஃபட்னு சொல்ல முடியும்,
இந்த நோவா குறித்து. एक एक अच्छा एक भविष्यवक्ता करके हम लोग नूह को बोल सकते ஒரு हैं. நல்ல ப்ராஃபட்னு சொல்லலன்னா ஒன் ஆஃப் த வெரி குட் ப்ரீச்சர்னு சொல்ல முடியும். एक भविष्यवक्ता करके बोल सकते हैं, नहीं है तो एक अच्छा प्रचारक करके हम लोग बोल सकते हैं. எதுக்கு நான் அவனை ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரீச்சர்னு சொல்றேன்? क्यों उसको मैं एक अच्छा प्रचारक करके मैं बोलना चाहता ரெண்டு हूँ? பேர் வந்து எச்சரிப்பின் சத்தத்தை மற்றவங்களுக்கு கொண்டு போனாங்க. क्योंकि दो लोग चितौनी के बातों को दूसरा लोगों तक पहुंचाया. இது அந்த ரெண்டு பேர்ல ஒன்னு லோத்து ஒன்னு நோவா. उन दोनों में एक लूत और एक तो नो. ஆனா இந்த ரெண்டு எச்சரிப்பு சத்தம் போன நேரத்திலையும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மனுஷர்கள் எச்சரிப்படையவில்லை. ये दोनों विषय में हम लोग देखने के समय इन लोग चितौनी के बातों को लोगों तक लेके जाने के समय कोई भी मन फिर नहीं आया. அவங்களுடைய சொந்த மருமக்கள் கூட எச்சரிப்படையவில்லை. क्या है उन लोग का खुद का दामाद लोग भी सावधानी नहीं हुए. அவன் லோத்தை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நல்ல ஜெபிக்கிற மனிதன். लूत क्या है? अच्छा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति. அவன் பொல்லாத அந்த இதை பார்த்து தன்னுடைய மனதில் துக்கப்பட்டு ஜெபிச்ச அந்த லோத்து. क्या है? दुष्ट लोगों के बातों को देख के दुख होते हुए अपने मन में प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति, உத்தமனாகிய லோத்து, उत्तम व्यक्ति. அப்படிப்பட்ட லோத்து இருந்த வீட்டில் இருந்த மருமக்கள் அவங்க வந்து எச்சரிப்பு சத்தத்தை ஏத்துக்கிட்டாங்க. ऐसा एक उत्तम व्यक्ति रहने वाला परिवार के लोग उस चेतावनी के बातों को नहीं लिए. அப்போ யோனா நோவாவின் நாட்களில் நடந்தது போல நடக்கும் சொன்னா என்னதான் நடக்கும்? तब नूह का समय में हुआ बात है अभी भी होगा करके बोलने वाला बात क्या है? அதாவது நோவாவின் நாட்களில் நடந்தது போல நடக்கும். नूह का समय में कैसा हुआ वैसा ही होगा. நோவாவின் நாட்களில் நடந்தது போல நடந்து கொண்டிருக்கிறதுன்னு எழுதல. क्या लिखा है? ऐसा नहीं लिखा गया है. नूह का समय में कैसा हुआ वैसे ही होगा करके लिखा है, हो रहा है करके नहीं लिखा है. நடக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நம்முடைய பாவ காரியங்களை மட்டும் சொல்லியிருக்கோம். हो रहा है करके यदि लिखा है तो अभी हम लोग पार कर रहे हैं, वही जीवन है. அதாவது நடக்க போகிறதுன்னு சொன்னாங்கன்னா இன்னும் வரப்போகிற ஒரு காரியத்தை अभी होने वाला है करके लिखा है, तब तो कुछ बातें आने वाला है. கவனமா கவனிங்க, ध्यान से सुनिए. நோவாவின் காலத்தில் நடந்தது போல மனித குமாரனின் நாட்களில் நடக்கும். वचन में ऐसा लिखा है, नूह का समय में कैसा हुआ वैसे ही मनुष्य का पुत्र का समय में भी होगा. அப்ப இது ஒரு நடந்து முடிந்த காரியம் இல்ல, நடக்க போகிற காரியம். तब तो इसका बात यही है, खत्म हो गया बात नहीं है, अभी होने वाला है. அப்ப நடக்க போகிற காரியம் என்ன? आने वाला बात क्या है? अनेगर வந்து அதுக்கு இடையில சொல்லிருக்கு பெண் கொண்டு பெண் கொடுத்து அப்படின எல்லாம் சொல்லிருக்கு. वहां लिखा है अनेक लोग शादी करेंगे और बनाएंगे करके लिखा है. அப்ப நடந்து முடிந்த காரியம் அழிவு. तो इसका मतलब यही है, अभी हो गया वो तो एक नष्ट है. அதாவது பெண் கொண்டு பெண் கொடுத்து வாங்கி விற்று இதெல்லாம் வந்து நடந்துட்டு இருக்கிற காரியம். क्या है? शादी किए और कमाए, ये सब खत्म हो गया. ஆனா இங்க நடக்க போகிற ஒரு காரியத்தை குறித்து சொல்லியிருக்குன்னா எச்சரிப்பின் சத்தமாக இந்த காரியங்கள் சொல்லப்பட்டது. வரும் நாட்களிலே और இதே போல அந்த இத போல நம்மளும் இருக்க போறோம், அதனால ஒரு பெரிய அழிவு வர போகிறதுன்னு தான் எழுதப்பட்டிருக்கு. इसका मतलब यही है, नूह का समय में बातें हो रही थी, एक नष्ट आया, खत्म हो गया. अभी आने वाला समय में भी ऐसे ही होने वाला, मतलब एक बहुत बड़ा नष्ट आने वाला है. நடக்கும் அப்படினு சொன்னா நடக்குது அப்படினு சொன்னா हो रहा है करके बोलने के समय அந்த நாட்கள்ல செய்த காரியங்கள் இப்பொழுது நடந்துட்டு இருக்கு. हो रहा है करके बोलने के समय उस समय में भी उन लोग किया, अभी भी हो रहा है. நான் கழிந்த நாட்கள்ல சொன்னேன், मैंने पिछले दिनों में कहा, வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிற எல்லா காரியத்தையும் பாருங்க. बाइबल में लिखा हुआ सारे बातों को आप देखिए. இன்னையில இருந்து 5000 வருடத்துக்கு முன்பு நடந்த காரியம் இன்னைக்கும் நடக்குது. आज से 5000 साल का पहले हुआ घटनाएं अभी भी हो रही है. ஜனங்கள் அப்போ செய்த காரியத்தை இப்பவும் நம்ம செய்துகிட்டு இருக்கோம். लोग पहले किया हुआ उस बातों को आज भी कर रहे हैं. और நம்மள ஒரு மாறுதல் இல்ல. हम लोग अंदर में कुछ भी परिवर्तन
परिवर्तन नहीं அவங்க है। செய்தாங்க நம்ம செய்றோம் उन लोग भी किए, हम लोग भी कर रहे அப்படின்னு हैं। சொன்னா वही ऐसा है तो அவங்களுக்கு நடந்த காரியம் நமக்கும் நடக்க போகுது. तब तो उन लोग को क्या बातें हुई थी वैसे ही हम लोग को भी होने वाला है। இதனால தான் நான் சொன்னேன் வேதம் வந்து திருஷ்டாந்தமாக எழுதப்பட்ட பழைய ஏற்பாடு திருஷ்டாந்தமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. इसलिए मैंने कहा पुराना नियम का बातें हमारा दृष्टांत के लिए लिखा हुआ है, அப்போ எச்சரிப்புக்காக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. चेतावनियों का बातें लिखा हुआ இந்த है। பழைய ஏற்பாட்டு காரியங்களை நம்ம தெளிவா கவனிச்சோம்னு சொன்னா நமக்குள்ள ஒரு பயம் வரும். ये पुराना नियम का बातों को हम लोग बहुत अच्छा से ध्यान पूर्वक हम लोग देखेंगे तो हम लोग के अंदर में जरूर एक डर आएगा। துக்கமான காரியம் என்ன? दुखी बात क्या है? இன்னைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவங்கள்னு சொல்லிக்கிறவங்க அந்த பழைய ஏற்பாடு மெடிடேட் பண்றது இல்ல. आज अनेक मसीह लोग करके बोलने वाले पुराना नियम का बातों का अध्ययन नहीं करते हैं। அதாவது பழைய ஏற்பாட்டை மெடிடேட் பண்ணாம புதிய ஏற்பாடை புரிந்து கொள்ள முடியாது. आप तो पुराना नियम को अध्ययन करने बिना नया नियम को समझ नहीं पाएंगे। புதுசா வந்தவங்ககிட்ட சொல்லுவோம் நாங்க புதிய ஏற்பாடு படிங்கன்னு புதிய ஏற்பாடு கொடுப்போம். हम लोग नया लोग आने के समय हम लोग पुराना नियम को नहीं देते हैं, नया नियम को देते हैं। எதுக்குன்னு சொன்னா அவங்க இயேசு அறிந்து கொள்ளணும். क्योंकि उन लोग मसीह को जाने, இயேசு அறிந்து கொள்றதுக்கு புதிய ஏற்பாடு சரி, मसीह को जानने के लिए नया नियम चाहिए। ஆனா இயேசுவை ஆழமா அறிந்து கொள்றதுக்கு இது பத்தாது. लेकिन मसीह को बहुत अच्छा से समझने के लिए वो काफी नहीं है। அவருடைய கர்த்தத்துவத்தை அறிந்து கொள்ளணும்னு சொன்னா उसका महत्वता को समझने के लिए அந்த திரியேக பரமேஸ்வர ஆண்டவரை குறித்து அறிந்து கொள்ளணும்னு சொன்னா उत्तरी एक परमेश्वर के बारे में जानने के लिए நமக்கு அந்த பழைய ஏற்பாடு அறிந்திருக்க வேண்டியது அவசியம். उस पुराना नियम को हम लोग समझने की आवश्यकता है। அந்த பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடின் நிழலா இருக்கிறதுன்னு उस சொல்லுவாங்க. पुराना नियम नया नियम के लिए एक छाया है। சோ இந்த காரியத்தை நீங்க நினைவுல வைக்கணும். நாம் பழைய ஏற்பாட்டின் காரியங்கள் எச்சரிப்பா எடுக்க வேண்டியது அவசியம். इसलिए हम लोग इस बातों को समझने की आवश्यकता है। पुराना नियम में लिखा हुआ बातों को चेतावनी के रूप में हम लोग लेना है। சோ இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இது லூக்கா 17வது அதிகாரம் 26ல இருந்து 30 வரை படிக்கல யாரா? यहाँ वचन में ऐसा लिखा है, लूका 17 अध्याय 26 से लेके 30 तक कुछ बातें वहाँ लिखा है। उसको कोई एक जन हम लोग पढ़ेंगे। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। நோவாவின் நாட்களில் நடந்தது போல மனுஷகுமாரனின் நாட்களிலும் நடக்கும். ऐसा नूह के समय में हुआ वैसे ही मनुष्य के पुत्र के समय में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पे ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। அப்படியே மனுஷகுமாரன் வெளிப்படும் நாளிலும் அப்படியே நடக்கும். मनुष्य का पुत्र प्रकट होने के समय में भी ऐसे ही होगा। இதே 17வது அதிகாரம் தொடங்குற நேரத்துல ஒரு காரியத்தை சொல்றான். इस लूका 17 अध्याय शुरू होने के समय परमेश्वर ने एक बातों को कह रहे हैं। 3வது वचनத்தை படிங்க, 3रा वचन को पढ़ेंगे। सचेत रहो। बस அதாவது எச்சரிக்கையாயிருங்கள். सचेत रहो करके लिखा தமிழ் है। டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்லுது உங்களை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள். अपने आप के बारे में सचेत होना है। தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் அழகா சொல்லுது. तमिल में बहुत अच्छा से लिखा है, हिंदी अपने आप के प्रति सचेत हो जाए। ஹிந்தில வந்து அதாவது எச்சரிக்கையாயிருங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கு. हिंदी में ऐसा लिखा है सचेत हो जा, ஆனா தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்லுது உங்களை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள். लेकिन तमिल में लिखा है अपने आप में सावधान रहना है। அப்படி தொடங்குற அந்த அதாவது உலகத்தின் முடிவுக்கு அடையாளம்னு கேட்கிற நேரத்துல தான் ஆண்டவர் இந்த காரியத்தை எல்லாம் சொல்றாரு. परमेश्वर यीशु मसीह ने दुनिया का अंत के बारे में चिन्ह मांगने के समय इस सब बातों को कह रहे हैं। அதனால நம்ம இந்த காரியத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். इसलिए हम लोग इस बातों को समझने की आवश्यकता है। இந்த உலகத்தின் முடிவு காலத்தின் அடையாளம் தான் லோத்துடைய நாட்களில் நடந்தது போல நோவாவின் நாட்களில் நடந்தது போல நடக்கும். इस दुनिया का अंत में
में क्या होगा, लूत का समय में और नूह का समय में क्या क्या बातें हो रही थी, उस सब बातें मनुष्य का पुत्र के समय में भी होगा. வேதம் சொல்லுது நான் தண்ணீரினால இனி தேசத்தை அழிக்க மாட்டேன். बाइबल में परमेश्वर ने कह रहे हैं पानी के चलते, बाढ़ के चलते मैं दुनिया को नष्ट नहीं करूंगा. அங்க இங்கன்னு கொஞ்சம் அழிவு இருக்கதான் செய்யுது. लेकिन यहाँ वहाँ देखने के समय कुछ कुछ जगह पानी में तो नष्ट हो रहा है. ஆனா தேவன் சொல்றது நான் முழு உலகத்தையும் நான் இனிமேல் தண்ணீரினால் அழிக்க மாட்டேன். அதுக்கு அடையாளமா தான் வானவில்லை கொடுத்திருக்கு. परमेश्वर ने कह रहे हैं मतलब पूरी तौर से सारे दुनिया को मैं पानी को लेके नष्ट नहीं करूंगा, इसलिए परमेश्वर ने आकाश में एक चिन्ह को हम लोग के लिए दिए हैं. சோ அப்போ நோவாவின் நாட்களில் நடந்தது போல எப்படி நடக்கும்? तब नूह का समय में हुआ कैसा अभी भी होगा. அப்புறம் இரண்டாவது காரியம், दूसरा லோத்துடைய நாட்களில் நடந்தது போல நடக்கும். लूत का समय में हुआ वैसे ही होगा. அதாவது வானத்திலிருந்து கந்தகமும் அக்னியும் விழுந்து அழிக்குமா? क्या है, आकाश से क्या आग और गंधक उतर के आके नष्ट करेगा? இதுக்கு ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்கு, இது நடக்காதுன்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லல. इसी के लिए तो एक है, लेकिन ये नहीं होगा करके यीशु मसीह ने नहीं कह रहे हैं. ஆனா இந்த காரியம் என்னதை குறிக்கிறது? लेकिन इस बात क्या बातों को हम लोग को सिखा रहा है? இந்த காரியம் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்குரிய எச்சரிப்பு. ये क्या है, खास एक व्यक्तिगत जीवन के लिए एक चेतावनी. அதனால தான் நான் உங்களுக்கு நான் காட்டி கொடுத்த மூணாவது வசனம் உங்களை குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள். इसलिए तीसरा वचन को मैंने आपको दिखाया, अपने आप का प्रति सावधान हो जाओ. அப்போ இந்த எச்சரிப்பு எதுக்குன்னு சொன்னா தனிப்பட்ட மனிதனுக்கு கொடுக்கப்படுகிற எச்சரிப்பு. तब तो इस सावधानी के बात है, चेतावनी के बात है, खास एक व्यक्ति के लिए दिया हुआ बात है. என்னுடைய காரியங்களை கவனமா கவனிங்க. मेरा बातों को आप ध्यान से सुनिए. எனக்கு அருமையானவர்களே, இந்த எச்சரிப்பு தனிப்பட்ட மனிதன் என்று சொல்லுவோம் சொன்னா எனக்கும் உங்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்ட எச்சரிப்பு. मेरे प्रियो, खास एक व्यक्ति करके बोलने के समय मेरे लिए आपके लिए दिया हुआ बात है. எச்சரிப்பின் சத்தத்தை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளாததனால தான் பாவம் செய்துகிட்டு இருக்கோம். हम लोग सावधानी के बातों को जीवन में नहीं लेने के चलते हम लोग पाप करते रह रहे हैं. எல்லாருக்குள்ளேயும் பரலோகத்துக்கு போகணும்னு ஆசை உண்டு. सबका अंदर में स्वर्ग जाने की इच्छा है. பிள்ளைகள்கிட்ட கேட்கிறேன், எத்தனை பேருக்கு பாஸ் ஆகணும்னு ஆசை உண்டு? बच्चा लोग से मैं पूछना चाहता हूँ, कितना बच्चा लोग पास होना चाहते हैं? நல்லா கை வைத்துங்க. अच्छा से हाथ उठाइए. बच्चा लोग பாஸ் ஆகணும்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் கை வைத்துங்க. कितना बच्चा लोग पास होना करके चाहत करते हैं, ஆனா எத்தனை பேர் मेहनत பண்றதுக்கு ஆசை இருக்கு? लेकिन कितना लोग मेहनत करने के लिए तैयार है? सच बोलना है. मेहनत அதாவது படிக்கிறதுக்கு எத்தனை பேருக்கு ஆசை இருக்கு? कितना लोग का मन में इच्छा है मैं पढ़ना है? இருக்கா? क्या इच्छा है? झूठ बोलना पाप है. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கணும்னு எல்லாருக்கும் ஆசை உண்டு. सबका अंदर में इच्छा रहता है मैं फर्स्ट रैंक लेना है. நல்லா பாஸ் ஆகணும்ன்றது எல்லாருக்கும் ஆசை உண்டு. अच्छा से पास होना है, सबका अंदर इच्छा ஆனா है, படிக்கணும்ன்றது மட்டும் அது சொல்லாது. लेकिन पढ़ना करके नहीं बोलना है. யாரோ சொன்னாங்க, कोई तो बोल रहे थे இது கொரோனா வந்து ஒரு விதத்துல ஒரு நல்ல காரியம் தான். कोरोना आया एक बहुत अच्छा बात है. நல்ல புக்கை திறந்து வச்சு எழுதி பாஸ் ஆயாச்சு. अच्छा से बुक को खोल के रखे हम लोग पास हुए. அதனால கொரோனா ஒரு விதத்துல இட்ஸ் a blessing for so many people. इसलिए कोरोना तो एक साइड देखने के समय बहुत लोग के लिए बहुत आशीष का बात हो गया. और ஒரு புக்கை திறந்துட்டோம்னா காப்பி அடிக்கிறோம்னு சொல்லி வீட்டுக்கு அனுப்பிடுவாங்க. क्या है, हम लोग स्कूल में एक बुक खोल के देखने के समय कॉपी कर रहा बोल के घर भेज देंगे. என்னுடைய இரண்டாவது மகன்ட்ட இது குறித்து பேசிட்டு இருந்தேன். मेरा दूसरा नंबर बेटा से इसके बारे में मैंने बातचीत कर रहा था. அதெல்லாம் சிம்பிள் பா, இந்த காலத்துல உங்களுக்கு ஒண்ணும் புரியாதுன்ட்டான். उन्होंने बोल रहा था पापा आज तो सिंपल बात आप तो समझ नहीं पाएंगे. எல்லாரும் வீடியோ ஆன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, எப்படி அதெல்லாம் முடியும் அப்படின்னு. तो मैंने पूछा सब लोग वीडियो ऑन करके रहते हैं, कैसा ही पॉसिबल है? அதெல்லாம் சிம்பிள் பா, உங்களுக்கு எல்லாம் புரியாது. उन्होंने कहा ये तो आसान बात है, आप तो समझ नहीं पाएंगे. எங்களுக்கு புரியல ஏன்னு சொன்னா நாங்க அந்த யுகத்துல இல்ல. क्योंकि हम लोग तो समझते नहीं है, उस समय में हम लोग नहीं है. ஆனா இந்த காலத்து பிள்ளைகள் ஓவர் ஸ்மார்ட். लेकिन आज के समय के बच्चा लोग तो ओवर स्मार्ट हो गया. और நல்ல புத்திசாலி
புத்திசாலி பிள்ளைகள். बहुत बुद्धिमान लोग हैं। சோ எனக்கு அருமையானவர்களே, படிக்கணும்னு ஆசை யாருக்குமே கிடையாது. इसलिए मेरे प्रिय लोग, किसी के लिए भी पढ़ने की इच्छा नहीं है। எனக்கு இருந்ததே இல்ல. मेरे लिए तो नहीं रहा, ஆனா பாஸ் ஆகணும்னு ஆசை உண்டு. लेकिन पास होने की इच्छा था। ஃபெயில் ஆனா ரொம்ப கவலை இருக்கும். फेल होने से, हारने से तो बहुत दुख लगता ஆனா था, புக் எடுக்கிறது மட்டும் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. लेकिन कापी बुक लेना तो हमको पसंद नहीं था। அरे எவன் உட்கார்ந்து படிச்சிட்டு இருப்பான்? कौन इसको लेके पढ़ेगा? और நான் வந்து எம்காம் படிக்கிற நேரத்துல நடந்த ஒரு சம்பவம். मैं तो एमकॉम पढ़ने के समय घटना हुआ, எம்காம் பிகாம் அதிகமா எம்காம்ல நடந்த சம்பவம். एमकॉम के समय में அவர் எப்படின்னு சொன்னா, எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு, அவர் வாத்தியார், मेरे एक दोस्त, lecturer. मेरा दोस्त एक तो लेक्चरर थे, ரொம்ப கொஞ்சம் வயசு என்னோட கொஞ்சம் மூத்தவர். हमसे थोड़ा सा सीनियर। அப்போ 3 வருஷம் நான் வந்து இடையில படிக்காததுனால அவர் இன்னும் அதோட கொஞ்சம் மூத்தவர், அதனால அவர் லெக்சரரா இருந்தார். बीच में 3 साल मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया, इसलिए उन्होंने एक लेक्चरर बन गया। பிகாம் முடிச்சிட்டு எம்காம் க்கு இடையில 3 வருஷம் நான் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சேன். बीकॉम के बीच में मैंने 3 साल काम किया। அப்புறம் அந்த நேரத்துல அந்த அண்ணன் என்ன செய்வாருன்னா, எம்காம் பரீட்சை வரும்போது சொல்லுவாரு, சுரேஷ் ராத்திரி ஃபுல்லா உட்கார்ந்து நீ படிக்கணும். उस समय में वो भैया ने हमसे बोलते थे, एमकॉम का पढ़ाई के समय में तुम आके मेरे साथ बैठ के पढ़ना। அவர் வந்து அக்கவுண்டன்சி உட்கார்ந்து சொல்லி கொடுப்பாரு. उन्होंने मेरे लिए सिखाते थे, அவர் ராத்திரி ஃபுல்லா சொல்லி கொடுப்பாரு. रात में पूरा सिखाते थे, நான் அவரை போட்டு வாங்குவேன். लेकिन मैं उसको तो बहुत तंग किया। பாஸ் ஆக வேண்டியது நான், पास होना मैं, படிக்க வேண்டியது நான், पढ़ने वाला मैं, அவர்கிட்ட சொல்லுவேன். उनसे मैं बोलता था, நான் படிக்கணும்னா கண்டிஷன்ஸ் உண்டு. मैं पढ़ने के लिए कुछ कंडीशन है। எப்படின்னு சொன்னா, ராத்திரி எனக்கு அடிக்கடி டீ வேணும். यदि मैं पढ़ना है तो रात में पूरा हमको बीच बीच में चाय चाहिए। நம்மகிட்ட பைசா கிடையாது. मेरे पास तो पैसा नहीं था, அவர்தான் எல்லாம் செலவு பண்ணும். वही खर्च करना है, எல்லாமே அவர்தான் எங்களுக்கு செலவு பண்ணுவார். नहीं तो वही खर्च करते थे। அப்போ எனக்கு அடிக்கடி டீ குடிக்கணும். मेरे लिए बीच बीच में चाय चाहिए। சரி, ओके। அப்பப்போ புரோட்டா சாப்பிட போகணும். बीच बीच में परोठा चाहिए। இதெல்லாம் உண்டுனா தான் நான் உட்காருவேன். ऐसा है तो मैं भी पढ़ूंगा। நீ எப்படியாவது செய்து வா, நீ வந்து உட்கார்ந்து படி. तुम कैसा भी हो आके पढ़ो करके उन्होंने बोलते थे। நீ கேக்குறதெல்லாம் நான் தாரேன், நீ படி. तुम कुछ भी मांगेगा मैं दूंगा, लेकिन तुम पढ़ो। பாஸ் ஆக வேண்டியது நான், पास होना मैं, அவரை கஷ்டப்படுத்திட்டு. उसी को मैं तंग करते थे। சோ யாருக்கு இஷ்டம் உண்டு பாஸ் ஆகணும்? किसके लिए इच्छा है पढ़ने के लिए? எல்லாருக்கும் பாஸ் ஆகணும்னு ஆசை உண்டு, படிக்க இஷ்டம் கிடையாது. सबका अंदर में पास होने की इच्छा है, लेकिन पढ़ने की इच्छा नहीं है। அதே மாதிரி தான் நம்ம. वैसे ही हम लोग। நான் இன்னொரு காரியம் செய்வேன். और एक काम मैं करता था, எப்படின்னு சொன்னா, நாளைக்கு படிக்கலாம், कल நாளைக்கு படிப்போம், कल पढ़ेंगे। நாளை ஒரு நாளும் வராது. कल कभी नहीं आता है। அவர் நாளைக்கு படிப்போம், நாளைக்கு படிப்போம், நாளைக்கு படிப்போம்னு சொல்லி எக்ஸாமும் நாளைக்கே முடிஞ்சிடும். कल पढ़ेंगे बोल के एग्जाम भी कल खत्म हो जाता था। லெக்சரர் உட்கார்ந்திருக்காங்க, பயந்தான் அவங்க முன்னால இதெல்லாம் சொல்றதுக்கு. एक लेक्चरर बैठे हुए हैं, उनके सामने बोलना तो डर का बात है। சோ இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, நாளை இன்னைக்கு நான் கொஞ்சம் ஏதாவது பண்ணிக்கிறேன், நாளைக்கு வந்து மனம் திரும்பி சரியாயிரும். आज मैं कुछ करूंगा, कल हम मन फिरा के ठीक हो जाएंगे। ஆண்டவரே, நாளைக்கு நான் ஃபாஸ்டிங் இருந்து சரியாயிருவேன். कल मैं फास्टिंग करके मैं सही हो जाऊंगा। ஏன்னு சொன்னா, நமக்கு எல்லாருக்கும் பரலோகத்துக்கு போகணும்னு ஆசை உண்டு. क्योंकि हम लोग सबके अंदर में यही इच्छा पाया जा रहा, मैं कैसा भी स्वर्ग जाऊं। ஆனா நம்ம பரலோகம் போறதுக்குள்ள தகுதியான காரியங்களை செய்யறதுக்கு நமக்கு இஷ்டம் இல்லை. लेकिन हम लोग स्वर्ग जाने के योग्य बातों को करने के लिए हम लोग अंदर इच्छा नहीं है। நமக்கு இந்த எச்சரிப்பின் சத்தங்கள் தெரியும். हम लोग को भी चितौनी के बातें हम लोग अच्छा से जानते हैं। சிலவங்களுக்கு இந்த எச்சரிப்பின் வார்த்தைகள், திருஷ்டாந்தங்கள் தெரியும், சிலவங்களுக்கு தெரியாது. कुछ लोगों को ये दृष्टांत का, सावधानी के दृष्टांत का बातें सब जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं। ஆனா தெரிஞ்ச பிறகும் நம்ம நிறைய நேரம் என்ன செய்யறோம்னு சொன்னா, ஏனோ தானோவா இருந்துறோம். लेकिन हम लोग जानने के बावजूद भी ऐसे ही हम लोग रह जाते हैं। இத செய்தா தப்புன்றது நமக்கு தெரியும். हम लोग को मालूम है इस बातों को करने से वो गलत है, ஆனாலும் நம்ம அதை தான் செய்வோம். फिर भी हम लोग उसी को करते हैं। இத பண்ணுனா நமக்கு பரலோகம் கிடைக்காதுன்னு தெரியும், ஆனாலும் அதை தான் பண்ணுவோம். इस बातों को करने से हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, उसको मालूम है, फिर भी वही करते हैं। எனக்கு அருமையானவர்களே, இந்த ஜனங்களும் இப்படிப்பட்ட ஜனங்களா தான் இருந்தாங்க. मेरा प्रिय लोग, वही लोग भी वैसे ही थे। அவங்க இந்த இடத்துல எழுதப்பட்டிருக்கிறது, यहाँ लिखा है, அவர்கள் பெண் கொண்டும் பெண் கொடுத்தும், उन लोग लेन देन किए करके वहाँ लिखा है। லோத்தின் நாட்களில் நடந்தது போல, மனுஷகுமாரனின் நோவாவின் நாட்களில் நடந்தது போல
மனுஷகுமாரன் நாட்களிலும் நடக்கும். यहाँ लिखा है नूह का समय में कैसा हुआ वैसे ही मनुष्य का पुत्र का समय में भी होगा. நோவா பேழைக்குள் பிரவேசித்த நாள் வரைக்கும் ஜனங்கள் புசித்து குடித்தார்கள், பெண் கொண்டார்கள் கொடுத்தார்கள். यहाँ लिखा है नूह कब तक जहाज के अंदर नहीं प्रवेश किया तब तक लोग खाते पीते और लेन देन किए. லோத்தின் நாட்களில் புசித்தார்கள், குடித்தார்கள், கொண்டார்கள், விற்றார்கள், நட்டார்கள், கட்டினார்கள். लूत का समय में ही वैसे ही उन लोग क्या किए, लेन देन किए, खाए पिए और भी बिक्री किए. इस सब लिखा हुआ है. இதுல ஏதாவது தப்பு இருக்கா? क्या इसी में कुछ गलत है? இந்த காரியங்கள் இவங்க ஏதாவது தப்பு இருக்கா இவங்க செய்தது? क्या लूत का समय में नूह का समय में लोग किए गलती किए? நானும் தான் திருமணம் செய்திருக்கிறேன். हम भी तो शादी किए हैं. और நம்மளும் நம்ம லேண்ட் வாங்குவோம், விக்கிறோம், இதெல்லாம் செய்யதான் हम लोग भी जमीन लेते हैं, बिक्री करते हैं. और இன்னும் எழுதப்பட்டிருக்கு புசித்தோம் குடித்தோம். खाते पीते करके लिखा है. குடித்தோம்னு சொன்னா உடனே தப்பான அது இல்ல, புசித்தல் குடித்தல் அத சொல்றேன். खाना पीना मतलब ऐसा ही दूसरा नहीं है. और பெண் கொண்டோம், பெண் கொடுத்தோம், शादी करते हैं. और நட்டோம், விற்றோம், கட்டணும். हम लोग क्या है बिक्री करते हैं, लेते हैं, सब कुछ है, बनाते हैं. இதெல்லாம் நம்ம செய்றோம், இது தப்பா? क्या इस सब बातें हम लोग कर रहे हैं गलत है? क्या இது தப்பா? क्या ये गलत है? வீடு வாங்குறது தப்பா? क्या घर खरीदना गलत है? திருமணம் செய்றது தப்பா? क्या शादी करना गलत है? சாப்பிடுறது தப்பா? क्या खाना गलत है? ஆனா தப்பு எங்க வந்திருது? लेकिन गलती कहाँ हुआ? இது உண்மையிலே தப்பு இல்ல. ये सब गलती नहीं है. ஆனா இதுக்காக மட்டும் வாழ்ந்தோம்னா அதுதான் தவறு. लेकिन केवल इसी के लिए हम लोग जीवन बिता रहे हैं, वो गलत है. நான் ஒரு जानवर என்னது மிருகத்தை பற்றி நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன். मैं एक जानवर के बारे में बार बोलता हूँ. அதாவது நிறைய கிறிஸ்தவங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து பன்னி வாழ்க்கை. अनेक मसीह लोग का जीवन वो सुअर का समान है. எப்படின்னு சொன்னா சாவுறது வரை கீழே தான் பார்த்துட்டு இருக்கும். उन्होंने मृत्यु के दिन तक केवल नीचे ही देखते रहता है. சாவுற அன்னைக்கு தான் மேல பார்க்கும். उन्हें मृत्यु के दिन में, मरने के दिन में ऊपर देखता है. கட்டி அப்படி தூக்கிட்டு போவாங்க. ऐसा बांध के उसको लकड़ी में बांध के ले जाने के समय ஐயோ பரலோகம் ஒன்னு இருக்குதா, तब उन्होंने देखेगा हाँ ऊपर भी कुछ है. ஆனா அது நினைச்சு அதை சுதாரிக்கிறதுக்கு முந்தி செத்து போகும். लेकिन वो सोच के बदलने के पहले वो मर जाता है. அதாவது அந்த அவளுக்கு அதுக்கு கிடைச்ச அந்த தருணத்தை பயன்படுத்தி கொள்ளல. लेकिन उनको दिया हुआ समय को इस्तेमाल नहीं किए. और 1 கொரிந்தியர் 15 அதிகாரம் 19வது வசனத்தை படிங்க. पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 19वां वचन में लिखा है, இம்மைக்காக மாத்திரம் நான் தேவன் மேல் நம்பிக்கையா இருப்போமானால் நம்ம விட அபாகிய அதாவது பரிதபிக்கத்தக்கவர்கள் இல்லைன்னு சொல்லி அந்த இடத்துல उस எழுதப்பட்டிருக்கு. वचन में ऐसा लिखा है, केवल दुनिया का बातों के लिए परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखेंगे, हम लोग का समान अभागा मनुष्य कोई नहीं है करके लिखा है. இங்க உள்ள பிரச்சனையே இதுதான். यहाँ का गलती यही है, समस्या यही है. நோவாவின் காலத்து ஜனங்களும் நாமும் செய்கிற ஒரே ஒரு தவறு, நம்முடைய வாழ்க்கை இம்மைக்காக மாத்திரம் இருக்கிறது. नूह का समय के लोग कैसा किए वैसे ही हम लोग भी केवल इस दुनिया का बातों के लिए ही चिंता करते हैं. சகோதரன்ட்ட நான் ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புறேன். भैया से मैं एक प्रश्न पूछना चाहते हैं. 7 சபை கட்டி கொடுத்திருக்கீங்க. आप तो 7 कलीसिया बना के दिए हैं. அதுல எந்த சபை உங்க பேர்ல இருக்குது? कौन सा कलीसिया आपका नाम में है? கவனமா கவனிங்க. आप ध्यान से सुनिए. எந்த சபை உங்க பேர்ல இருக்குது? कौन सा कलीसिया का आपका नाम में रखे? எந்த லேண்ட் 7ல உங்க பேர்ல இருக்குது? कौन सा जमीन आपका नाम पर है? இல்ல. कुछ नहीं. நம்ம என்னன்னா நம்முடைய பெயர் விளங்கும்படியாக நம்ம நிறைய காரியங்கள் செய்வோம். हम लोग क्या करते हैं, अपने नाम कमाने के लिए अनेक बातों को करते हैं. சகோதரன்ட்ட பேசி நேத்து நான் சொன்னேன், சகோதரன்ட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாங்க, उनसे बातचीत करते रहने के समय उन्होंने एक बातों को कहा, பிரதர் கல்வெட்டு வச்சிராதீங்க, वो तो पत्थर चर्च में नहीं करना है, ஒரே பேர் வச்சிராதீங்க, एक नाम नहीं रखना है. அப்போ தெரிஞ்சிரும் நான் செய்ததுன்னு சொல்லி. ऐसा हो है तो मैं किया करके लोग जानेगा, அது தெரியக்கூடாது, वो नहीं मालूम होना चाहिए, कोई नहीं जानना है. நம்மள என்ன செய்வோம்? हम लोग क्या करेंगे, பெரிய கல்வெட்டு வைப்போம், हम लोग अच्छा से पत्थर दीवार में रख देंगे, 100 பேர்ட்ட சொல்லுவோம், 100 लोग से बोलेंगे, தெரியுமா நான் இவ்வளவு பண்ணி இருக்கிறேன், मालूम है मैं तो इतना किया हूँ. அப்புறம் வந்து நான் கீழலாம் இருக்க மாட்டேன், तब तो मैं नीचे नहीं बैठूंगा. 36 इंच ஆயிரும், இல்ல 56 इंच ஆயிரும். हम लोग ऐसे ही छाती फैलाते हुए हम लोग चलेंगे. தெரியுமா? मालूम है, சவுண்ட் எல்லாம் மாறிரும். हम लोग का आवाज बदल जाता है. தெரியுமா?
क्या मालूम है, அந்த பெருமையான வார்த்தை வந்துரும். ऐसा घमंड का शब्द हमारा मुंह से நான் निकलता இந்த है, குடும்பத்துல அதை பார்க்கவே இல்லை. लेकिन इस परिवार में मैंने नहीं देखा। நான் என்னெல்லாம பயந்துட்டு இருந்தேன் இவங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி. मैं तो बहुत डरा हुआ था इन लोग आने के पहले, ஐயோ நம்ம வீட்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவாங்களா? क्या हम लोग के घर में इन लोग रह पाएंगे कि नहीं। இன்னைக்கு அவங்க கார்ல வரல, பைக்ல தான் வந்தாங்க. நாங்க தான் கார்ல வந்தோம். आज उन्होंने कार में नहीं आया, बाइक में आए। சோ எனக்கு அருமையானவர்களே, இங்க பிரச்சனை வாங்குறது கொடுக்கிறது அது இல்ல. यहाँ मेरा प्रियो समस्या लेना देना नहीं है, வாங்குறது சாப்பாடு இல்ல பிரச்சனை. यहाँ समस्या खाना नहीं है, அதாவது வாழ்க்கையும் ஆட்டிட்யூடும் தான் பிரச்சனை. यहाँ परेशानी यही है, समस्या का बात यही है, जीवन और भावना। அது என்னன்னா இம்மைக்காக மாத்திரம். वो क्या है, केवल इस दुनिया के लिए। அதாவது கொடுக்கிறது ஆகட்டும் எதாகட்டும், இது தன்னுடைய நாமம் விளங்கும்படியாக செய்யப்பட்டதல்ல. தேவ இது மூலமா அநேக ஆயிரங்கள் லட்சங்கள். நான் ஒரு ஜெபம் பண்ணுவேன். यहाँ मेरा प्रिय लोग, देना बनाना ये सब हम लोग का नाम के लिए नहीं है, परमेश्वर का नाम का महिमा के लिए, अनेक लोगों का आशीष के लिए। நான் டெய்லி ஒரு ஜெபம் பண்ணுவேன். मैं रोज एक प्रार्थना करता हूँ, ஆண்டவரே கோடான கோடி ஜனங்களை எங்களுக்கு தாங்கன்னு சொல்லி. परमेश्वर करोड़ करोड़ आत्मा को हम लोग को दे। நான் வாழ்க்கையில கோடி பணத்தை தாங்கன்னு ஜெபம் பண்ணுனதே கிடையாது. मैं कभी मेरे जीवन में करोड़ पैसा दो करके प्रार्थना नहीं किया हूँ। அந்தந்துள்ள அப்பத்தை தாங்கன்னு தான் ஜெபம் பண்ணிருக்கேன். आज के दिन का रोटी को आज दे करके प्रार्थना करते हैं। கோடான கோடி ஜனங்களை எனக்கும் என்னுடைய ஊழியக்காரர்களுக்கும் கொடுங்கன்னு சொல்லி டெய்லி ஜெபம் பண்ணுவேன். लेकिन करोड़ करोड़ आत्मा को मेरे लिए, हम लोग के सेवक लोग के लिए दे करके प्रार्थना करते हैं। இன்னைக்கு ஒருவேளை ஒரு சிறிய கூட்டங்கள் அங்கங்க இருக்கலாம். हो सकता है आज छोटा छोटा झुंड यहाँ वहाँ हो सकते हैं, 50 பேர் 60 பேர் 100 பேர் 150 பேர் இருக்கலாம். हो सकता है आज 50 100 150 लोग होंगे। ஆனா வரும் நாட்கள்ல எங்களுடைய சபையை பற்றி சொல்ல விரும்புறேன். आज के हम लोग का कलीसिया के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। 5 குடும்பம் சேர்ந்து 5000 குடும்பம் உட்கார்ற ஒரு சபை கட்டினாங்க. साउथ में हम लोग के यहाँ 5 परिवार मिलके आराधना करने के कलीसिया को बनाया। என்னுடைய ஒரு பிரின்சிபல் இருந்துச்சு சகோதரர் வர்றது வர. मेरे अंदर में एक बात पाया जाता था आने समय तक। கிட்டத்தட்ட 50 பேராவது இருந்தாதான் அந்த இடத்துல ஒரு பில்டிங் கட்டணும். मैं तो सोच रहा था कहीं भी 50 जन रहने से ही कलीसिया बनाऊंगा करके मेरा अंदर इच्छा था। அதுக்கு கீழனா நம்ம கட்ட கூடாதுன்னு சொல்லி. उसी के नीचे रहने से मैं बनाएंगे नहीं। நாங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் போட்டார். लेकिन हम लोग दोनों बातचीत करने के समय परमेश्वर एक बात को मन में डाला। 5 குடும்பம் சேர்ந்து 5000 பேருக்குள்ள சபையை கட்டணும்னு சொன்னா, ये 5 परिवार मिलके 5000 परिवार बैठने लायक कलीसिया को यदि बना रहा है तो அவங்களுக்குள்ள எவ்வளவு விசுவாசம் இருந்திருக்கணும். उन लोग के अंदर में कितना बड़ा विश्वास रहा होगा। அவங்க பார்க்கல. आज उन लोग नहीं देखे। நம்முடைய இந்த சபை आज का हम लोग का कलीसिया 14 துண்டா உடைஞ்சிருக்குது. 13 துண்டா. 13 कलीसिया के रूप में 14 कलीसिया के रूप में टूटा है। அது முதல்ல இது ஒண்ணுதான் இருந்துச்சு. पहले एक ही था, அது உடைஞ்சு 14 மாறி. वो टूटते 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 14 जगह पे हो गया। எனக்கு அருமையானவர்களே, मेरे प्रिय लोग, இதே மாதிரி வரும் நாட்கள்ல அப்ப என்ன நடக்க போகுது? इसका मतलब आने वाला समय में क्या होने वाला है? ஒவ்வொரு சபைகளும் உடைந்து பெருசாக ஆரம்பிக்கும் போது நமக்கு இந்த பில்டிங் பத்தாது. एक ऐसा एक कलीसिया टूट के बढ़ते जाने के समय हम लोग का इस कलीसिया तो जगह नहीं होगा। இதெல்லாம் ஒரு சண்டே ஸ்கூல் ஏரியாவா மாறிடும். ये तो एक संडे स्कूल के रूप में बदलेगा। संडे सर्विस की இடம் பத்தாது. संडे समय में सर्विस करने के लिए स्थान नहीं होगा। நம்முடைய தரிசனம் என்ன? लेकिन हम लोग का दर्शन क्या है? இதுல ஆளை கூட்டிக்கிட்டே இரு. इसी में भीड़ इकट्ठा करते रहो, அதோட நின்னு போகும். उसी में हम लोग खत्म हो जाते हैं। இல்ல, नहीं, கோடான கோடி ஜனங்களை தேவன் கொடுப்பாரு. करोड़ आत्माओं को परमेश्वर देंगे, கொடுப்பாரு, परमेश्वर देंगे। தனியா நாங்க இங்க வந்தோம். हम लोग अकेले यहाँ आए। ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்திருக்கிறார். परमेश्वर बड़े बड़े काम को किए हैं। 191 ஃபீல்ட் கொடுத்திருக்கிறார். 190 जगह को परमेश्वर ने दिए हैं। அந்த ஆண்டவர் இன்னும் செய்ய வல்லவர். वही परमेश्वर और भी करने के योग्य है। சோ நம்முடைய நிலைமை என்ன? लेकिन हम लोग की स्थिति क्या है? நம்ம கீழே பார்த்து
பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். हम लोग केवल नीचे ही देखते रहते हैं. ஆசீர்வாதங்களை விரும்புறது தவறே கிடையாது. आशीष को चाहत करना गलती नहीं है. और இன்னைக்கு ஒரு கார் வச்சிருக்கோம்னா நாளைக்கு இதோட நல்ல கார் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறது தப்பு கிடையாது. आज हम लोग एक कार रखेंगे तो कल दूसरा कार अच्छा वाला लेना करके सोचना गलत नहीं है. மனுஷ கேரக்டர்ல எப்பவுமே நம்ம திருப்தி ஆக மாட்டோம். मनुष्य के गुण में कभी हम लोग तृप्त नहीं होते हैं. முதல்ல ஒன்னு இருக்குதுன்னு சொன்னா அடுத்ததை விரும்புவோம். पहले एक होने से अब दूसरा चाहत करेंगे. இருந்துச்சுன்னா மூணாவது விரும்புவோம். तीसरा दूसरा रहने से तीसरा चाहत करेंगे. நல்லது விரும்புவோம். उससे अच्छा चाहत करते हैं. சைக்கிள்ல இருந்து பைக்கை விரும்புவோம். साइकिल से बाइक को चाहत करेंगे. பைக்ல இருந்து காரை விரும்புவோம். बाइक से हम लोग कार चाहत करेंगे. கார்ல இருந்து இன்னும் ஹையர் வேரியன்ட் காரை விரும்புவோம். छोटा कार से और बड़ा बड़ा ब्रांड कार को हम लोग चाहत करेंगे. விரும்புறது தவறில்லை. ऐसा चाहत करना गलत नहीं है. ஆனா ஒரே ஒரு காரியத்தை நினைச்சுக்கோங்க. लेकिन एक बातों को आप ध्यान रखिएगा. என்னுடைய வாழ்க்கையின் மக்சத் அதாவது நோக்கம் என்ன? मेरा जीवन का मकसद क्या है? இந்த உலகத்தின் ஆசீர்வாதங்கள் தேவைதான். इस दुनिया का आशीष हम लोग के लिए आवश्यकता है. ஆனா இந்த வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன? लेकिन इस जीवन का मकसद क्या है? இந்த வாழ்க்கையின் நோக்கம் ஒரு காலிங் நமக்கு உண்டு. इस जीवन का मकसद में एक बुलाहट हमारा जीवन में पाया जा रहा Go है. and preach the gospel. जाओ सुसमाचार सुनाओ. It is a universal call. ये एक विश्व एक बुलाहट है. அந்த யூனிவர்சல் கால நம்ம எந்த விதத்திலையும் இன்னைக்கு இந்த 4 பேரை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அங்கதான் உட்கார்ந்து இருக்காங்க. इन लोग 4 जन आप देखने के समय उन्हीं लोग वहीं पर बैठे हुए हैं. இங்க வந்து பிரசங்கம் பண்ணல. यहाँ के प्रचार नहीं कर रहे हैं. ஆனா அவங்க வந்து இந்த யூனிவர்சல் கால பெர்ஃபெக்ட்டா அவங்களால முடிந்த வரையில அவங்க அதை நிறைவேற்றிட்டு இருக்காங்க. उन लोग क्या है परमेश्वर दिया हुआ इस महान आज्ञा को अपने में कितना हो सकता है उसी तरीका से अपने तरीका से उन लोग परमेश्वर का काम को कर रहे हैं. Am I right or not? क्या मैं கெபாசிட்டிக்கு தக்க நான் அந்த ஊழியத்தை நிறைவேற்றிக்கிட்டு இருக்கிறேன். मेरे अंदर में क्या योग्यता पाए जा रहा है वैसे ही मैं परमेश्वर के लिए कर रहा சில हूँ. நேரம் யோசித்து பார்க்கிற நேரத்துல நான் செய்யற ஊழியத்தோட அவங்க 1000 மடங்கு நல்ல ஒரு ஊழியத்தை செய்துட்டு இருக்காங்க. कभी कभी मैं सोच के देखने के समय हम लोग करने से बढ़कर सेवकाई को उन लोग करते आ रहे It हैं. is a ministry. यही तो सेवकाई है. So எனக்கு அருமையானவர்களே பிரச்சனை எங்க வருது? इसलिए मेरे प्रिय लोग समस्या कहाँ है? வசனம் சொல்லுது தனக்கானவைகள் அல்ல பிறருக்கானவைகளையும் நோக்குவானாக. वचन में लिखा है अपना नहीं दूसरा का बातों को भी देखो. நம்முடைய வாழ்க்கை நம்ம செல்ஃப் சென்டர்டாவே இருக்குது. लेकिन हम लोग क्या है हम लोग केवल अपने के प्रति ये सोचते हैं. நான் मैं என்னுடைய மனைவி मेरा पत्नी என்னுடைய பிள்ளைகள் இதுதான் உலகம். मेरा बच्चा केवल वही दुनिया है. இன்னைக்கு ப்ராப்ளமே அதுதான். आज की समस्या वही है. எனக்கு அருமையான தேவ ஜனங்களே இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்றோம்னு சொன்னா அந்த செல்ஃப் சென்டர்டா இருக்கிறதுனால தான் தேவனுடைய ஊழியத்தை நிறைவேற்ற முடியல. आज मेरे प्रिय लोग हम लोग केवल अपने के प्रति ये सोच के रहने के समय परमेश्वर के सेवकाई को हम लोग कर नहीं पा रहे हैं. அதனால தான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு பெண் கொல்றது கொடுக்கிறது எல்லாம் தவறே இல்ல. इसलिए इस वचन में लिखा है शादी करना लेना देना गलती नहीं है. ஆனா என்ன செய்றாங்கன்னு சொன்னா இந்த உலகத்தின் காரியங்கள்ல மட்டும் ஃபோக்கஸா இருக்கிறது தான் தவறு. लेकिन केवल इस दुनिया का बातों को ही सोच के रहना गलत है. और दुनिया का அதாவது தேவனை நேசிக்காதவங்க தான் அந்த உலகத்துல ஃபோக்கஸ்டா இருப்பாங்க. क्या है परमेश्वर से प्रेम नहीं करने वाला ही केवल दुनिया का बातों में रहते हैं. நான் உங்களுக்கு அடிக்கடி நான் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவேன். मैं सब बारंबार यही एक बातों को बोलते रहता हूँ. ஒரு பெண்ணை லவ் பண்றோம்னு வெச்சுக்கோங்க. एक लड़की से प्रेम कर रहे हैं. லவ் பண்ணனும் எக்ஸாம்பிள் லவ் பண்றோம்னு வெச்சுக்கோங்க. ठीक है ऐसे ही मतलब मान लीजिएगा एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ. एक लड़की से हम लोग एक लड़का प्रेम कर रहा है. அந்த 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 அவனுடைய attitude என்னதா இருக்கும்? उसका भावना कैसा रहता है? First he want to spend time with that girl. सबसे पहले वो लड़का क्या चाहत करेगा उसी के साथ टाइम बिताने के लिए समय बिताने के लिए. கூட ஒரு நல்ல நேரத்தை அதாவது எவ்வளவு நேரம் முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் செலவழிக்க விரும்புவான். वो क्या है कितना हो सकता है उतना समय उसी के साथ मैं बिताऊं करके उसका अंदर में इच्छा रहता है. सही है ना? सही है गलत है? है ना? सो ரெண்டாவது காரியம் दूसरा அவளுக்கு என்னெல்லாம் கொடுத்து அவளை சந்தோஷப்படுத்த முடியுமோ சந்தோஷப்படுத்துவான். उसको क्या क्या देख के उसको खुशी करवा सकते हैं उस सब बातों को देने के लिए प्रयास करेगा. ये भी सही होगा. सो இது ரெண்டு காரியமும்
அன்பை குறிக்குது. ये दोनों बातें प्रेम को प्रकट करता है। எப்படின்னு சொன்னா நேசிக்கிறவன் கொடுப்பான். क्या है? प्यार करने वाला देगा। நேசிக்கிறவன் சமயத்தை அவ கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணுவான். प्यार करने वाला समय को उसके साथ बिताएगा। இவங்களுடைய நேசமும் பாசமும் இந்த உலகத்திலேயே இருந்துருச்சு. ये इन लोग का नूह का समय के लोगों का प्यार सब बातें केवल इस दुनिया में ही रहा। நம்முடைய காரியமும் அப்படிதான். ऐसे हम लोग भी இம்மைக்காக மாத்திரம் நாம் தேவனிடத்தில் நம்பிக்கையா இருக்கிறவங்களா இருக்கிறோம். क्या केवल दुनिया का बातों के लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख रहे हैं। அதாவது மறுமைக்காக நம்ம எதையுமே செய்யறது இல்ல. आने वाला दुनिया के लिए हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। மறுமைக்காக எதையுமே செய்யறது இல்ல. आने वाला दुनिया के लिए हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। இன்னொரு வாழ்வு உண்டு நமக்கு. मेरे प्रिय लोग, और एक जीवन हम लोग के लिए है। அந்த வாழ்க்கைக்காக நம்ம இங்க வாழ்ந்தோம்னா தான் நமக்கு அந்த இடத்துல இடம் கிடைக்குமே தவிர और நம்ம இந்த இடத்துல இருக்கிற இடத்துல அத குறித்து நம்ம தரிசனமற்றவளா இருந்தோம் சொன்னா நமக்கு அந்த இடத்துல இடம் கிடையாது. उसी जीवन के लिए यदि हम लोग प्रवेश करना चाहते हैं, केवल इस दुनिया का बातों को हम लोग सोचते रहेंगे, आने वाला उस बातों में हम लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। நானும் ஆபிரகாமின் சந்ததிதான் சொல்லி பெருமை பாராட்டிட்டு, நானும் கிறிஸ்தவன் தான் சொல்லி பெருமை பாராட்டிட்டு இருக்கிற ஒருவனுக்கும் அந்த பரலோகம் கிடையாது. मैं भी अब्राहम का वंश हूं, मैं भी मसीह हूं करके ऐसा घमंड करने वाला किसी के लिए भी उस स्वर्ग राज्य नहीं मिलेगा। எனக்கு அருமையான தேவஜனமே, मेरा प्रिय परमेश्वर का लोग, எனக்கு அருமையான தேவஜனமே, मेरा प्रिय परमेश्वर का लोग, லோத்தின் நாட்களில் நடந்தது என்ன? लूत के समय में हुआ क्या था? அவர்கள் செய்தவைகள் தவறல்ல, उन लोग किया वो गलत नहीं था, ஆனால் அவர்கள் செய்த காரியத்தில் தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய இடமும் நேரமும் ஸ்தானமும் கொடுக்காததுதான் உங்களுக்கு தவறு. लेकिन उन लोग किया हुआ कामों में, सारे बातों में परमेश्वर के लिए दिया हुआ समय, परमेश्वर के लिए दिया हुआ बातों को उन लोग नहीं दिए, वही गलत है। ஊழியக்காரங்களுக்கு சொல்ல விரும்புறேன், सेवक लोग के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, ஊழியம் செய்யறான்றது பெரிய காரியமே கிடையாது. आप क्या सेवकाई कर रहे हैं वो बड़ा बात नहीं है। ஆண்டவர் இல்லாம ஊழியம் செய்யற நிறைய ஊழியக்காரங்க உண்டு. परमेश्वर रहित सेवकाई करने वाले अनेक सेवक लोग हैं। அதுல நீங்களும் நானும் ஒருவனா இருக்கலாம். उसी में हो सकता हम भी एक होंगे। और ஊழியம் செய்யறோம் ஆனா ஜெபிக்கிறது இல்ல, हम लोग सेवकाई कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं। ஊழியம் செய்யறோம் வேதத்தை படிக்கிறது இல்ல, सेवकाई करते हैं लेकिन बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं। ஊழியம் செய்யறோம் ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறது இல்ல, हम लोग सेवकाई करते हैं, फास्टिंग नहीं करते हैं। இதெல்லாம் செய்யாம ஆண்டவரோட கனெக்ஷன் வைக்காம நம்முடைய ஊழியமும் ஐயோ நோவாவின் காலத்தில் நடந்தது போல நடக்கிற காரியமா தான் இருக்கும். यदि हम लोग ऐसा परमेश्वर के साथ करने वाला रिश्ता को नहीं करने बिना करने वाला सेवकाई भी नूह के समय में लोग किया हुआ बातों का समान है। வேதத்தை படிக்காம ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறாம செய்ய ஊழியம் பொய்யான ஊழியம். प्रार्थना करने बिना, वचन को पढ़ने बिना, उपवास करने बिना करने वाला सेवकाई व्यर्थ है, झूठों का बात है। ஆண்டவரையும் மனிதரையும் ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறாய். हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर और मनुष्य को धोखा देते आ रहे हैं। बिजी ब्रदर, हम लोग तो बहुत बिजी है। अयो भैया हम बहुत बिजी है. भैया मैं बहुत बिजी हूँ। தமிழ்ல சொல்லுங்க. சகோதரனே நான் பயங்கர பிஸியா இருக்கிறேன். भैया मैं तो बहुत बिजी हूँ, டைமே இல்ல, मेरे पास टाइम नहीं है, டயர்ட் ஆயிடுறேன். मैं तो बहुत टायर्ड हो जाते Let हैं। it be. कुछ भी हो, அப்படிப்பட்ட ஊழியம் தேவையில்லை. ऐसा एक सेवकाई आवश्यकता नहीं है। அப்படிப்பட்ட ஊழியம் உனக்கு தேவையே இல்லை. ऐसा एक सेवकाई हम लोग के लिए आवश्यकता नहीं है। ஆண்டவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய கனத்தையும் நேரத்தையும் கொடுக்காத ஊழியம் தேவையில்லை. परमेश्वर के लिए देने वाला आदर, सम्मान, समय बिना सेवकाई आवश्यकता नहीं है। ஜெபிக்காம செய்யப்பட ஊழியம் தேவையில்லை. प्रार्थना बिना करने वाला सेवकाई आवश्यकता नहीं है। ஆண்டவர் இல்லாமல் ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்யாதே. परमेश्वर रहित परमेश्वर के लिए सेवकाई नहीं करना, அங்கதான் ப்ராப்ளம். वही समस्या, அங்கதான் ப்ராப்ளம். वही समस्या, இதுதான் இவங்களுக்கு ஆட்டிட்யூட். यही था उन लोग का भावना। எல்லாம் சரிதான், सब कुछ ठीक है, அது ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷன் இந்த உலகத்தின் மேல. केवल पूरी तौर से उन लोग दुनिया के ऊपर अपने नजर को रखे थे। அழிவு பக்கத்துல வந்த பிறகு அவங்களுக்கு தெரியல. नष्ट बगल में आने के बावजूद भी उन लोग अंदर में कुछ चिंता नहीं था। பெரிய பிரீச்சிங் அங்க நடக்குது. वो एक बहुत बड़ा प्रचार वहाँ हो रहा है। என்ன பிரீச்சிங்? क्या प्रचार? இவ்வளோ பெரிய ஒரு காரியத்தை செய்யறான் நோவா. क्या है? सबका आंखों के सामने एक बहुत बड़ा जहाज को नूह ने बना रहा है। முதல்ல பிரசங்கிக்கிறான், அழிவு வரப்போகிறது. सबसे पहले उन्होंने प्रचार किया नष्ट आने वाला है। அதுக்கு அதோட உடனே அதை செய்ய ஆரம்பிக்கிறான். तुरंत उन्होंने प्रचार करते करते उस जहाज को भी बनाना शुरू அதை किया। பார்த்து தெரிஞ்சிருக்கணும். उसको देख के सुधरना चाहिए। எனக்கு உங்களுக்கு முன்னால நடந்த நிறைய சம்பவங்களை பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும்.
இருக்கணும். हम लोग क्या है, हम लोग आंखों के सामने अनेक घटनाएं घटी, उस सब बातों को हम लोग देख के सुधरना चाहिए. அப்பவும் திருந்தல. उस समय में भी नहीं सुधरा. அடுத்தது என்ன? उसके बाद क्या है, அந்த அந்த மிருகங்கள் எல்லாம் வருது ஒண்ணொண்ணா. उसके बाद हम लोग देखने के समय सारे जानवर एक एक करके आ रहा है. எல்லாருக்கும் தெரியும் இவன் போய் கூப்பிடல. ये सब तो जानता है, नूह ने जाके नहीं बुला रहा है. और ஒவ்வொரு மிருகங்கள் வர்றதோட பெரிய மெசேஜ் எதுவுமே இல்ல. सब जानवर उस जहाज को और आने से बढ़कर कुछ मैसेज वहां नहीं है. எல்லாம் உள்ள வந்து மூடியாச்சு. सब अंदर घुस गया, बंद हो गया. இப்போ என்ன செய்யுதுன்னா மழை வருது. अभी बारिश हो रहा है. இது அடுத்த ஒரு பெரிய மெசேஜ். अभी ये तीसरा चितौनी. இவங்க என்ன செய்திருப்பாங்க தெரியுமா? अभी इन लोग क्या किए होंगे मालूम है? பார்த்ததே இல்ல. बारिश को कभी नहीं देखे हैं. நேத்து அண்ணன் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. कल भैया ने बता रहे थे. துபாயில வந்து மழை முந்தியெல்லாம் மழை கிடையாது, அப்படித்தானே? துபாயில மழை கிடையாது. पहले के समय में दुबई में उतना बारिश नहीं हो रहा था. அப்போ என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா அதுக்கு ட்ரைனேஜ் கட்டல, ஒண்ணுமே கட்டல. उसी के लिए कुछ नाली इली नहीं बनाते थे उन लोग पानी जाने के लिए. துபாயில மழை வந்துன்னா 8 அடி 9 அடி தண்ணி நிறைஞ்சிரும். अभी वहाँ बारिश आने से पानी भर जाता है. ஏன்னா அதுக்குள்ள ஒரு அத வெளியே தள்ளுறதுக்குள்ள ஆப்ஷனே பண்ணல. क्योंकि उस बारिश का पानी बाहर जाने के लिए कुछ सुविधा वहाँ नहीं है. ஏன்னா அவங்க அதை பார்த்தது இல்ல. क्योंकि उन लोग उसको नहीं देखे हैं. இன்னைக்கு இங்க நடந்தது என்ன தெரியுமா? यहाँ नूह का समय में क्या हुआ, அவங்க மழை பெய்யுது, बारिश हो रहा है, வெளியே போய் நல்லா விளையாடி இருப்பாங்க, बाहर जाके अच्छा से खेले होंगे, நல்லா டான்ஸ் ஆடி இருப்பாங்க, अच्छा से खेले होंगे. இங்க வர வந்துருச்சு, यहाँ तक घुटना तक आया, பிள்ளைகளை இறக்கி விட்டு விளையாடுறாங்க, वहाँ बच्चा लोग को अंदर घुसाते हुए खेल रहे हैं. और இங்க வர வந்துருச்சு, और यहाँ तक आया, பிள்ளைகளுக்கு நீச்சல் சொல்லி அவங்களும் நீச்சல் படிச்சிருப்பாங்க. अभी तो उन लोग स्विमिंग करते हुए उन लोग एंजॉय किए होंगे. எவ்வளவு ஜாலியா இருந்திருக்கும் தெரியுமா? कितना जाल के खुशी के साथ மழை उन लोग रहा எவ்வளவு होगा. சந்தோஷத்தை கொண்டு வந்திருக்கும் தெரியுமா? उस बारिश इन लोग को शुरू में बहुत आनंद को लेके आया, அந்த ஆனந்த் சந்தோஷம் அழிவுக்குன்றது அவங்களுக்கு தெரியாம போச்சு. लेकिन शुरू में मिलने वाला इस आनंद अंत में नष्ट के लिए करके उन लोग नहीं जानते थे. அதுக்கு முன்னால வந்த எவ்வளவு எச்சரிப்பு சத்தத்தையும் அவங்க என்ன செய்தாங்கன்னா எடுத்துக்காம அதை விட்டுட்டாங்க. इसका पहले आने वाला सारे चितौनी को उन लोग लेने बिना ऐसे ही छोड़ दिए थे. இன்னைக்கு நம்ம நிலைமை அது. ऐसे हम लोग भी आज पाए जा रहे हैं. எவ்வளவோ எச்சரிப்பு நமக்கு முன்னால இருக்கு. कितना चितौनियां हमारा सामने आ चुका है. और எவ்வளவோ எச்சரிப்பின் காரியங்கள் நம்ம கண்ணால பார்த்தாச்சு. कितना चितौनी के बातों को हमारा आंखों से हम लोग देखे हैं. கொரோனாவை பார்த்தாச்சு. हम लोग कोरोना को देखे हैं, अनेक மரணத்தை பார்த்தாச்சு. अनेक मृत्यु को देख रहे हैं. ஆனாலும் நம்ம we used to reject, நம்ம என்ன செய்றோம்னா எப்பவும் ஆண்டவரை we used to reject God every time. हम लोग सब समय हम लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को तिरस्कार करते हुए अपने जीवन को बिता रहे हैं. நம்ம ஆண்டவரை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனால முடிவை குறித்து ஆண்டவர் சொல்றாரு, இதுதான் உன்னுடைய முடிவு. हम लोग ऐसा परमेश्वर को तिरस्कार करते रहने के चलते परमेश्वर बोल रहे हैं यही अंत होगा. எனக்கு அருமையான தேவஜனமே, मेरा प्रिय परमेश्वर का लोग, பார்க்காம இருக்கிற ஒவ்வொருடைய முடிவு அதுதான். ऊपर का बातों में ध्यान रखने बिना जीने वाला का अंत वही है. எச்சரிப்பை ஏற்றுக்கொள்ளாதவங்க ஒவ்வொருடைய முடிவு அதுதான். चितौनी को लेने बिना रहने वाला का अंत भी वही है. நான் ஆண்டவரை நேசிச்சா மாத்திரம் தான் அவர்ட்ட பேசுவேன். हम परमेश्वर से यदि प्रेम करेंगे तब परमेश्वर से बातचीत करेंगे. ஆண்டவரோட நேசிச்சாதான் நான் வந்து கொடுப்பேன். परमेश्वर से यदि प्रेम करेंगे तब हम परमेश्वर के लिए देंगे. எனக்கு அருமையான தேவஜனமே, मेरा प्रिय लोग, இந்த காலை வேளையில மறுபடியும் இந்த எச்சரிப்பின் சத்தத்தை தேவன் உங்களிடத்திலே கொண்டு வருகிறார். इस सुबह का समय में फिर एक बार इस चितौनी के बातों को परमेश्वर हम लोग के पास लेके आ रहे हैं. நோவாவின் நாட்களிலே நடந்தது போல, லோத்தின் நாட்களிலே நடந்தது போல, மனுஷகுமாரரின் நாட்களில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது, நடக்க போகிறது. लूत के समय में कैसा हुआ, नूह का समय में कैसा हुआ, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के समय में भी होते रह रहा है. ஏனோ தானோ என்று இருப்பதற்காக நாம் அழைக்கப்படவில்லை. कैसा भी हो जिएंगे करके बोल के जीने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाए हैं. There is a very big purpose about each and everyone's life. हम लोग का जीवन का प्रति एक खास एक मकसद परमेश्वर के लिए है. அந்த காரியத்தை உணர்ந்து கொண்டு அவருக்காக வாழ வேண்டியது அவசியம். उस बातों को समझते हुए उसी के लिए जीवन बिताना आवश्यकता है. உலகத்துக்காக மாத்திரம் வாழாதே. दुनिया के लिए केवल जीवन नहीं बिताना है. முதலில் पहले परमेश्वर का धर्म राज का खोज करो, ये सब मिल जाएगा करके लिखा है. தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள், இவைகள் கொடுக்கப்படும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. परमेश्वर का राज्य और धर्म का खोज करो, ये सब बातें मिल जाएगा करके वचन में लिखा है. நாம் இந்த காரியத்தை விட்டு
உலகத்து காரியத்துக்கு போயிடுறோம். लेकिन हम लोग इस बातों को छोड़ते हुए दुनिया में चले जाते हैं. எனக்கு அருமையான தேவ ஜனமே, मेरा प्रिय परमेश्वर का लोग, மாற வேண்டியது हम அவசியம். लोग बदलने की आवश्यकता है. லோத்தின் காரியம் நமக்கு எச்சரிப்பு. लूत का समय के बातें हम लोग के लिए चेतावनी है. நோவாவின் காரியம் நமக்கு எச்சரிப்பு. नूह का समय के बातें हम लोग के लिए चेतावनी है. அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம். उसी को हम लोग अपने जीवन में लेने की आवश्यकता है. மாற வேண்டியது அவசியம். हम लोग परिवर्तित होने की आवश्यकता है. இன்னைக்கு தெளிவா நான் இத கேட்டேன் ஆண்டவர். आज मैंने स्पष्ट रीति से परमेश्वर से इस बातों को सुना. நோவாவின் காலம், नूह का समय, இந்த நாள் நம்முடைய पर्सनल லைஃப்ல நோவாவின் காலமா இருந்துட்டு இருக்கு. आज मेरा जीवन का व्यक्तिगत जीवन का समय नूह का समय के நம்ம समान நாமே है. ஆராய்ந்து பார்க்கலாம். हम लोग अपने आप को जांच के देखते நம்ம हैं. ஜெபிக்க போகிறோம். हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं. கொஞ்சம் நம்ம அர்ப்பணிக்க போகிறோம். हम लोग अपने आप को समर्पण करने जा रहे हैं. நம்ம அர்ப்பணிக்க போகிறோம். हम लोग अपने आप को समर्पण करेंगे.